আমরা হচ্ছে ওই গৌরীশঙ্করের থেকে লেফট নিলাম, নিয়ে সোজা অনেকটাই হাঁটতে হবে, মোটামুটি 5 মিনিটস মতন হাঁটতে হবে। হেঁটে একটা মেন রোড আসবে, এই যে চৌরাহা। ওই চৌরাহার ওই যে ব্যারিকেডিং করা, ব্যারিকেডিংটা ক্রস করে উল্টো দিকে হচ্ছে অটো আছে। তো ওই অটোগুলো সারনাথ যায়, 40-50 টাকা মানে পার হেড করে নেয় বললো। তো দেখা যাক। আর বললো যে যদি ওখানে আমরা না পাই সারনাথে, তাহলে আশাপুর বলে একটা জায়গা আছে, সেই আশাপুরের অটো নিয়ে তারপরে বাকিটা ওখান থেকে আবার অটো পাওয়া যাবে। তো এই হলো সেই চৌরাহা। এই চৌরাহা থেকে ক্রস করতে হবে, দেখা যাক পাওয়া যায় কিনা। আমরা হচ্ছে একটা অটো পেয়েছি, শেয়ারে পেয়েছি, আর সারনাথই ছাড়বে 50 টাকা করে। তো যাচ্ছি এখন। তো এটা বেশ একটা ইজি ব্যাপার, না হলে কিন্তু রিজার্ভ করতে হবে। রিজার্ভে বেশ অনেকটাই টাকা এরা বলে। তো আই থিঙ্ক দিস ইজ কোয়াইট অ্যান ইজি ওয়ে যাওয়ার জন্য। লাস্ট টাইম যেরকম আমরা রিজার্ভ করে গেছিলাম, বাট এটা ভালো। আর ঠান্ডা আজকে বেশ ভালো আছে, মানে আমরা যেদিন এসেছিলাম সেদিন অত ঠান্ডা ছিল না, বাট আজকে কিন্তু মানে ভালো ঠান্ডা। কালকে অল্প ছিল, আজকে আরেকটু বেশি বেড়েছে। আর 20 পরে কিন্তু ভালো রকম ঠান্ডা বাড়বে। তো যারা আসছেন এখন বারাণসী, ভালো রকম প্রিপারেশন নিয়ে আসতে হবে, বেশ ভালো ঠান্ডা। হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু ডক্টর উষা ব্লগস। তো আমরা সারনাথের দিকে এখন যাচ্ছি। এটা কিন্তু ডিসেম্বর মাসে ভিডিও, মানে ওই ডিসেম্বর 20 তারিখের পরের। সো তখন কিন্তু ঠান্ডা বেশ ভালো ছিল। আর ডিসেম্বরে তো বারাণসী ঘোরার বেস্ট টাইম। আর কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেলাম আমরা সারনাথ। সারনাথ পৌঁছে গেলাম আমরা। চলো दीदी इन्हीं का नंबर ये जाएंगे इनको 50 रुपीज दे अच्छा दीजिए। ठीक है। आराम से। और सर जी देखिए, ये गौतम बुद्ध जी की 4 स्टैचू है मैम, जो अलग अलग डायरेक्शंस में बैठे हैं गौतम बुद्ध जी। इसको मुद्रा बोलते हैं। जो सबसे ऊपर बैठे हैं ना, मेडिटेशन ध्यान मुद्रा है। इसी मुद्रा में गौतम बुद्ध जी को बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और देखिए जो राइट में छोटी वाली और लेफ्ट में बड़ी वाली है, दोनों एक जैसी सेम स्टैचू है। और इसी मुद्रा में मैम गौतम बुद्ध जी ने 5 शिष्यों को पहला उपदेश यहाँ पे सारनाथ में दिए थे। और उनके शिष्य का नाम था वप्पा, महानमा, भादिया, कोंडी, अस्सागी। और ये जो बीच में बैठे, ये अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा का मतलब होता है ना कोई डर ना कोई भय, जिसको अभय मुद्रा बोलते हैं। और मैम अगर फोटो लेना तो ले सकती हैं, फिर इसके बाद हम चलेंगे टेम्पल की तरफ। और ये जो चारों स्टैचू है, ये सिंगल स्टोन से बनाया गया और इसको गोल्डन पेंट किया गया। গেটের থেকে একজন গাইডকে আমরা অ্যাপয়েন্ট করে নিয়েছিলাম। 50 রুপিস মতন নিয়েছে সে আমাদের থেকে। और इस स्टैचू को 2004 में बनाना स्टार्टिंग किया गया था। 2011 में पूरी तरीके से कंप्लीट किया गया। 2011 16 मार्च को थाईलैंड के गवर्नमेंट के द्वारा इसका इनॉग्रेशन ओपनिंग किया गया। आप सर आगे से राउंड करें, फोटो लेना है ले लो, यहाँ पे मैम ले लीजिए, सामने में। আগের বার যখন এসেছিলাম এই গাইড যে ছিল সে অনেক কিছু আমাদের দেখিয়েছিল, বাট এবারে আমি বেশ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। গাইডকে নিয়ে জাস্ট একটুখানি ঘোরালো, ভেবেছিলাম অনেকটা ঘোরাবে। এরা অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্ট মানে ওয়ার্কার্স, এমপ্লয়িজ। গাইড নেওয়ার মানে এখানে নেই, বেকারই আমরা নিয়েছিলাম। এরপরে গাইড আমাদের নিয়ে চলে গেল এই হ্যান্ডলুমে। আর এখানে হচ্ছে এরকম তৈরি হচ্ছে বেনারসি শাড়ি। कार्ड में जो होल है वो डिजाइन है ना। अब वो हमारे जकात मशीन पे गया है और हम पैर को देखिए बम्बू लगा है। अब देखिए यहाँ डिजाइन भी उठा दिया और होल भी उठा दिया। ये 3 किस्म का होल है, 3 बॉबिन चल रही है। ये टसल कलर जो है इसको ताना बोलते हैं, बता देंगे। और ये जो मैं डाल रहा हूँ इसको बाना बोलते हैं। आप लोग सुना होगा कबीर दास का ताना बाना, तो यही होता है। और हैंडलूम में जो होता है सीधा नीचे को, ये उल्टा है। ये आपका बन रहा शेरवानी का दाम, साइड में बन रही बनारसी साड़ी। ये 2 ठो लगा है कि आप लोग देखें बनारसी साड़ी कैसे बनती है। गांव में बहुत सारा कारखाना चलता है, सब यहाँ सोसाइटी को जमा होता है, जिसमें रनर, कुशन, बेड कवर, वाल हैंगी, टपेस्ट्री इसका बनता है। और जरा इसको आप लोग टच करके देखें, आप लोग देख लीजिए। सिल्क रेशम, ये ताना सिल्क है और ये बाना सिल्क है। इसमें होता है 3 प्रकार का लूम, पावर लूम, शटर लूम, हैंड लूम। पावर लूम पॉलिस्टर नैलूम, शटर लूम नाबिन होती है वैसे ऐसे चलाते हैं, उसमें काटन खादी। हैंड लूम सिल्क है। और यहाँ पे होलसेलर आते हैं, 100-200 साड़ी ले जाते हैं, उसी रेट में प्रचार के तौर पर आप लोग देते हैं। 5 से हमने शुरू किए और 5 से ख़त्म।
हमारे बनारस के अंदर ना तो पान होता है ना तो सिल्क, फिर भी बनारस की साड़ी, बनारस का पान सारी दुनिया में फेमस। सिल्क आता है बंगलौर से, पान आता है कलकत्ता बम्बे से, तरीका यहाँ बनाने का, और दोनों फेमस बता ही चुके हैं। पान मुँह में, साड़ी हाथ में। তারপরে হচ্ছে কেনানোর জন্য বসিয়ে দিল, আর অল্প কিছু আমরা শপিংও করেছিলাম। তো মিউজিয়াম ঘোরা হয়ে গেছে, আর এখন বাজছে 12টা মতন। আর অল্প বাকি আছে, কিছু 2-4টে মন্দির আর একটু শপিং, ব্যাস তারপরে আমরা ফেরত যাব ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে এখান থেকে। আর মিউজিয়ামের বাইরে হচ্ছে অনেক অনেক দোকান আছে এরকম টুকটাক জিনিসপত্র কেনার। তো যারা বেনারসে সময় পাননি কেনার, তারা এখান থেকেও কিনতে পারেন। সারনাথে কিন্তু ভালোই জিনিসপত্র পাওয়া যায়, টুকটাক আর কি, সোভেনের মতন যেগুলো হয় লোককে দেওয়ার জন্য, ভালো জিনিস আছে। তো এখন হচ্ছে আমরা মাথায় ঠান্ডায় একদম সোলমোল জড়িয়ে কফি খেতে বসেছি, আর কুনাল চা। আর এরপরে আমরা যাব হচ্ছে দোকানটায়, আর কুনাল এখানে হিসাব করছে জিনিসপত্র কেনা হয়েছে। হ্যাঁ, তো এখানে হচ্ছে আমি কফি খাচ্ছি, যেটা বেশ স্ট্রং, বেশ ভালো লাগছে। আর এরপরে আমরা এগোবো। বেশ ভালো এই জায়গাটা, বসে সময় কাটানোর জন্য বেশ ভালো। ঠান্ডা আজকে প্রচুর পড়েছে, প্রচুর ঠান্ডা, আর ফগ একদম আচ্ছা লাগ রা না, গরম গরম মস্ত লাগ রা। হচ্ছে অটো নিয়েছিলাম একটা ইয়ে থেকে, ওই সারনাথ থেকে। তো ওখান থেকে আমরা বেনিয়ার অটো নিলাম, জায়গাটার নাম হচ্ছে বেনিয়া। আর এই বেনিয়া, বাবা জানি না শোনা যাচ্ছে কিনা, বেনিয়াতে হচ্ছে এলাম 50 টাকা করে পার হেড নিল। বেনিয়া থেকে মোটামুটি 1-1.5 কিলোমিটার হাঁটতে হবে হচ্ছে ঠটেরি বাজার যাওয়ার জন্য। তো সেই ঠটেরি বাজার মানে হচ্ছে ওই গৌরীশঙ্কর কচৌরিওয়ালা আর ওইসবের জায়গাটা। আর আমরা এখন রাস্তায় হাঁটছি। लस्सी, चलो सही वाला है, यही वाला है। बैठने का जगह बाहर है। ड्राई फ्रूट लस्सी, तुम ट्राई करो। क्या नाम था? गडेरी बाजार, गोपाल मंदिर होने वो काल भैरव। सही है ना? ব্লু লাস্সিতে ড্রাই ফ্রুট লাস্সি আর আরেকটা হচ্ছে মালাই লাস্সি, দুটো অর্ডার করেছিলাম। 120 টাকা করে এক একটা নেয়, আর দারুণ খেতে, আগেও খেয়েছি, তবে একটু ওভার হাইপড আমার মনে হয়, বাট ঠিক আছে, এখানে কিন্তু তাও আসতে পারেন আপনারা। আর এছাড়া লাস্সি হচ্ছে পেহেলওয়ান লাস্সি, খুব ভালো, বাট এবার আমাদের আর সময় হয়নি পেহেলওয়ান লাস্সিতে লাস্সি খাওয়ার। ওখানকার লাস্সি আমার মনে হয় যেন এই ব্লু লাস্সির থেকে একটু বেটার। আর লাস্সি টাস্সি খেয়ে বেশ ভালো লাগলো। তারপরে আমরা কিন্তু ফেরত যাচ্ছি, আর এই যে মাঝখানে আবার একটা পানের দোকান পেয়ে পান খেতে, মানে বেনারসে এলে পান তো খেতেই হবে। আজকের ভিডিওটা এইটুকুই থাক, আবার দেখা হচ্ছে।